Good morning, my dear students. Last class we had discussed computer fundamentals and this Windows. Okay, va? Last class we had discussed computer fundamentals and this Windows introduction and three main units and subunits in three main units: input unit, output unit, then how does a computer works, then control unit, arithmetic and logic unit, then memory unit, after that RAM, ROM, then what is RAM, what is ROM, then types of some units available in RAM like dynamic, static, CMOS, and ROM. In ROM, PROM, EPROM, EAROM, like that we had discussed. Okay, va? Today we are going to discuss second storage device. Okay, first storage device means we are storing some information in that storage device. Okay, va? Where is the information we are storing? That device is called storage device. Okay, what is second storage device? Secondary storage device means it's an additional device for storing our information. When there is memory is full in computer means otherwise if we need some information in our hand, okay, va? For that purpose we are using that secondary storage device. Okay, the storage device means we are storing the information in system. Okay, that means what? Hard disk, where we are storing the information. Hard disk in the memory unit. Hard disk in where we are storing the information in memory unit which present in hard disk. Okay, va? After that we need that information to give others. We need to pass that information to others. For that purpose we are using that secondary storage device. Okay, va? Let's discuss what is secondary storage device. Secondary storage or device that stores data as per user's request. The main memory inside the computer does not store data permanently. Due to this limitation, the secondary memory device has been developed. These devices are also called auxiliary memory and external memory. It has the large storage capacity. The typical examples of secondary storage device are floppy disk, hard disk, and compact disk. ஸோ இப்போ இதுதான் சொல்கிறாங்க, செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் வந்து நம்ம சிஸ்டத்தில் டைப் பண்ணுறது, நம்ம சேவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து எங்கே போய் சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போ சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ணுறோம், இன்ஃபர்மேஷனை சேவ் பண்ணுறோம், இது எல்லாமே போய் மெமரியில் சேவ் ஆகிடும். ஓகேவா? The main memory inside the computer does not store the data permanently. கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மெயின் மெமரி வந்து டேட்டாவை எல்லாமே பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் சொல்ல முடியாது. டியூ டு திஸ் லிமிட்டேஷன் த செகண்டரி மெமரி டிவைஸ் ஹேஸ் பீன் டெவலப்டு. அதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க, நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. திஸ் டிவைஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஆக்சிலரி மெமரி ஆர் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி. இந்த தான் வந்து என்ன சொன்னாங்க, ஆக்சிலரி மெமரி ஆர் எக்ஸ்டர்னல் மெமரின்னு இதை சொல்லுவாங்க. இட் ஹேஸ் லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. The typical examples of our secondary storage devices are floppy disk, hard disk and compact disk. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது, ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கு, ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் காம்பேக்ட் டிஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்குன்னு பார்ப்போம். Among the external storage device, floppy disk are very common in use. It was developed by IBM company. So among this storage device, the floppy disk are very common in use. Okay, va? Floppy disk தான் we had used it in commonly. It was developed by IBM company. The floppy disk was developed by IBM company. It is conveniently used to transfer data or software from one computer to other computers. So for what purpose we are using secondary storage device means sharing information to one computer to another computer. Okay, va? For that purpose only we are mainly using that storage device. Okay, va? So this floppy disk is developed by IBM company. Okay, next we are going to discuss, there is some extra information were given about the floppy disk ma. We no need that. Okay, va? What are the size of the floppy disk, and how much GB or MB we can store, like that they are giving. Okay, va? Next we are going to discuss hard disk.
Hard disk. Hard disk is a metallic disk coated with a magnetic material which is permanently fixed inside the computer. Okay va? Hard disk means what? It's a metallic disk coated with a magnetic material which is permanently fixed in the computer. Computer உள்ளேயே வந்து இந்த hard disk வந்து ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும், ஃபிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. It is kept an airtight environment that protects the disk from being damaged and also to resist dust. The access reading and writing speed is more in the case of hard disk. They generally have large storage capacity which is measured in the term of megabytes and gigabytes. Hard disk with the storage capacity of 80 GB gigabyte is also available. The capacity of hard disk likely to increase in future. ஸோ வந்து ஃப்ளாஃபி டிஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் வேணால் ஹார்ட் டிஸ்க் பார்க்குறோம். ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மெட்டாலிக் டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலில் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. விச் இஸ் பர்மனெண்ட்லி ஃபிக்ஸ்டு இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர். இது எங்கன்னா பர்மனெண்ட்லி ஃபிக்ஸ்டு இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கோட மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம்னு சொல்கிறாங்க. 80 GB ஜிகாபைட் வரைக்கும் அவைலபிள்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஃப்யூச்சரில் இதோட யூசேஜ் பொறுத்து இதோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஹார்ட் டிஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு காம்பேக்ட் டிஸ்க். த மோஸ்ட் ப்ரூவிங் டெக்னாலஜி ஃபார் ஹை external storage capacity is compact disk, sometimes known as laser disk or optical disk. CD is a small shiny circular plate made of polycarbonate and it is about 12 cm in diameter along with a central hole. CD எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். ஓகேவா? இது வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 cm இருக்கும், டயமீட்டர் இருக்கும். அப்புறம் சென்டரில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குங்கிறாங்க. இது ஈஸி டு ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா? வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். லேசர் டிஸ்க் ஆர் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க், சம்டைம் நோன் அஸ் திஸ் லேசர் டிஸ்க்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா ஆப்டிக்கல் டிஸ்க்னு சொல்லுவோம். அது ஓகேவா? இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த டிஸ்க் இஸ் ஸ்டோர்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் pits and lands using a beam of light. As the disk rotates, the laser head traces out a continuous signal to sense pits and lands. ஸோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதில் வந்து அந்த பிட்ஸு எப்படி அதில் லேசர் லைட் அதில் பட்டு சிக்னல் அதில் பட்டு டு சென்ஸ் பிட்ஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ். ஓகேவா? சிக்னலில் பட்டு அதில் என்ன பண்ணோம், அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நமக்கு காட்டும். திஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் பை த எலக்ட்ரானிக் இன்டர்ஃபேஸ் அண்டு சென்ட் டு த கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனை ஒன்ஸ் அண்டு ஜீரோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. CDs are of two types, audio CD and video CD. CDயில் வந்து 2 types இருக்குது. One is audio CD and another one is video CD. In audio CD, only sounds are digitized and stored, whereas in video CD, the data can be in any form, either text, still pictures or motion picture with audio combination. ஸோ ஆடியோ சீடியில் வந்து ஆடியோ மட்டும்தான், பட் வீடியோ சீடியில் வந்து எப்படினாலும் we can store the data. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம், பிக்சராக இருக்கலாம், மோஷன் பிக்சர்ஸாக இருக்கலாம், ஆடியோ காம்பினேஷன் அது கூட ஆடியோஸாக இருக்கலாம். ஓகே, அதான் அங்கே சொல்கிறாங்க. CDs can hold a gigabyte of data or more, which is twice the capacity of the floppy disk pack. சிடி வந்து ஃப்ளாஃபி கம்பேர் பண்ணும்போது அதை விட டபுளாகவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டேட்டாவெலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெமரி. ஸோ இங்கே வந்து இந்த டேபிளர் காலம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஒவ்வொரு மெமரி பிட்ஸ்னால் என்ன, பைட்ஸ்னால் என்ன, ஜிகாபைட்ஸ்னால் எவ்வளோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கும். ஓகேவா? 4 bits equal to 1 nibble. ஓகேவா? 4 bits equal to 1 nibble. 8 bits equal to 1 byte. 1024 bytes equal to 1 kilobyte KB. ஓகேவா? 1024 KB equal to 1 megabyte MB. 1024 MB equal to 1 gigabyte GB. Then 1024 GB equal to 1 terabyte TB. ஓகேவா? இங்கே தான் வந்து நெட்டோட நமக்கு வந்து என்னது அந்த சேவிங் பிளேஸ் கெப்பாசிட்டியோட சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் டிவைஸ்.
அவுட்புட் டிவைஸ்னு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன மொத்தம் 3 யூனிட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்புட் யூனிட், ப்ராசஸிங் யூனிட், அவுட்புட் யூனிட்னு. இப்போ இங்கே அவுட்புட் யூனிட் தான் அவுட்புட் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்கே என்னென்னு பார்ப்போம். The output devices helps us to see the final result of the given program. Some of the output devices are ஓகேவா. அவுட்புட் டிவைசஸ்ன்னு என்னத்துக்கு பார்க்குறாங்கன்னா ரிசல்ட், ஃபைனல் ரிசல்ட்டை வந்து பார்க்குறதுக்காக கொடுக்கறது தான் அவுட்புட் டிவைசஸ் சொல்கிறோம். அதில் சம் டிவைசஸ் ஆர் மானிட்டர் அண்ட் பிரிண்டர். மானிட்டர் பிரிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மானிட்டர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணதை நம்ம மானிட்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட்டு எடுத்துக்கலாம். பிரிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இதுதான் இது வந்து சொல்கிறோம். இப்போ மானிட்டரில் பார்ப்போம். The monitor is an output device used to display the result. Monitor, what is mean by monitor? Monitor is an output device used to display the result. It is also called as screen or visual display unit. Monitor is otherwise called what? Screen or visual display unit. The monitor are of two types. They are monitor. How many types of monitor? Two types. They are monochrome monitor and color monitors. So what is mean by monitor? A monitor is an output device used to display the result. Okay va. Monitor is an output device used to display the result. In otherwise called monitor is an visual display unit. Okay va. Visual display unit or as a screen. Two types of monitor. What are the two types of monitors? Monochrome monitor and color monitors. Next we will discuss what is monochrome monitor. Okay. Monochrome monitor uses a single color which is resemble the black and white TV. They are available in 3 different base colors, namely. So monochrome monitors means what they are saying means which is black and white. Okay, black and white. This is a monochrome TV. Look like a TV, black and white TV. Okay, they are available in 3 different base colors, namely 3 different base colors. Okay. Soft white, green phosphor, then amber. ஓகேவா. மோனோக்ரோம் டிவினா மோனோக்ரோம் மானிட்டர்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து 3 பேஸ் கலர்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஒயிட், க்ரீன் ஃபாஸ்ஃபோர், தென் வந்து ஆம்பர்னு இந்த 3 பேஸ் கலர் மோனோக்ரோமில் இருக்குது. The soft white monochrome monitor is very commonly used as it does not affect the eyes and the clarity is also good. ஸோ நம்ம இதிலலாம் என்ன யூஸ் பண்ணோம், இப்போ வேர்ல்டு வைடில் ஃபுல்லாக அதிகமாக என்ன யூஸ் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் ஒயிட் மோனோக்ரோம் மானிட்டர் தான். ஓகே, யூஸ் பண்ணாங்க. இது எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்குமா, நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்கும். பிக்சர்ஸ் எது பார்த்தாலுமே கிளாரிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த ஐஸ். அந்த மானிட்டர் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்பாங்களே. ஸோ இந்த சாஃப்ட் ஒயிட் மோனோக்ரோம் மானிட்டர் வந்து ஐஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ மோனோக்ரோம் மானிட்டர் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு கலர் மானிட்டர். கலர் மானிட்டர்ஸ் ஆர் வெரி சிமிலர் டு கலர் டிவி. கலர் மானிட்டர்னு கலர் டிவி பார்க்குற மாதிரி தான். which can display different colors. The colors monitors are capable of displaying different colors using the combination of the base colors red, green and blue. ஸோ கலர் மானிட்டர்னா கலர் டிவி மாதிரி இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், எவ்வளோ கலர்ஸ் வேணால் நம்ம பார்த்துக்கலாம். பேஸ் கலர்ஸ் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட், க்ரீன், ப்ளூ. ஓகேவா. The monitors are also available in different size such as 14 inch, 17 inch and 21 inch. Monitors என்னென்ன சைஸில் இருக்குதுங்கிறாங்க, 14 inch, 17 inch and 21 inchல இருக்குங்கிறாங்க. The display is seen in the monitor with the help of cathode ray tube. CRT. ஓகேவா. இந்த டிஸ்பிளே வந்து எதை வச்சு யூஸ் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோட் ரே டியூப்னு சொல்லுவோம், CRT. ஓகேவா. மானிட்டர்ஸ் என்னென்ன சைஸில் இருக்குங்கிறாங்க, 14 inch, 17 inch அண்டு 21 inchஸில் இருக்குது. கலர் மானிட்டர் வந்து கலர் டிவி மாதிரி இருக்கும். இதில் பேஸ் கலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு, க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ. அதே மோனோக்ரோம் மானிட்டரில் பேஸ் கலர் என்னது, மோனோக்ரோம் மானிட்டரில் பேஸ் கலர் என்னென்ன கலர் இருக்குதுங்கிறாங்க, சாஃப்ட் ஒயிட், க்ரீன் ஃபாஸ்பர், ஆம்பர். ஓகேவா. இதில் பேஸ் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கலர்ஸ் வந்து சாஃப்ட் ஒயிட், க்ரீன் ஃபாஸ்பரஸ், ஆம்பர். ஓகே, இதில் வந்து சாஃப்ட் ஒயிட் மோனோக்ரோம் மானிட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். கண்ணுக்கு நல்லது, ப்ளஸ் கண்ணுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது, ப்ளஸ் வந்து பிக்சர் கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும். கலர் மானிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் டிவி போல் இருக்கும். இதில் பேஸ் கலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு, க்ரீன், ப்ளூவில் இருக்கும். தென் வந்து இதில் சைஸஸ் வேரியஸ் சைஸஸ் இருக்குங்கிறாங்க, 14 inch, 17 inch அண்டு 21 inch. ஓகேவா. Next, printer. Printer gives the output of the computer programs on a paper.
There are two types of printer, namely impact printer, non-impact printer. So printer means what? It's an output unit, gives the result for us. Printer means what? Printer is an output unit and gives result for user. For us means user. Okay papa. Next, இந்த printer பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க. நேம்லி இம்பேக்ட் பிரிண்டர், நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். இம்பேக்ட் பிரிண்டர், நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். இம்பேக்ட் பிரிண்டர்னா என்னென்னு பார்ப்போம். இன் திஸ் டைப் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸ் the ribbon and the head comes in direct contact with the paper. Some examples of impact printers are dot matrix printer, line printers. Olden daysல இந்த printers யூஸ் பண்ணோமா, ஓகேவா? அது உள்ளார வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் இருக்கும். ரிப்பனில் வந்து அந்த இங்க்லாம் ஃபுல்லாக பதிய வச்சு வச்சுருப்பாங்க. லெட்டர்ஸ் அதில் வந்து பிரிண்ட் ஆகி வரும், ஓகேவா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர்லேயே இம்பேக்ட் பிரிண்டர்லேயே வந்து டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ்னு ஒன்று கொடுக்குது, லைன் பிரிண்டர்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் கேன் பிரிண்ட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ். டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் என்ன பண்ணோம்? பிரிண்ட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் சைஸு. and they are printed as a combination of tiny dots. It can print as a speed of 300 characters per second. 300 characters வந்து per secondல வந்து டைப் பண்ணணுங்கிறாங்க டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ். அண்ட் மோர், அதை விட ஸ்பீடாகவும் டைப் பண்ணும். இந்த டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் கம் இன் 2 ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ், 80 காலம் அண்டு 132 காலம். டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் வந்து 2 சைஸில் வந்து வந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 காலமில் வந்துச்சு, 80 காலம் சைஸில் வந்துச்சு. இன்னொன்று வந்து 132 காலம் சைஸில் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லைன் பிரிண்டர். லைன் பிரிண்டர் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த லைன் பிரிண்டர் கேன் பிரிண்ட் 300 to 3000 லைன்ஸ் பெர் மினிட். ஸோ லைன் பிரிண்டர் என்ன பண்ணோம்? 300லேருந்து 3000 லைன்ஸ் வந்து பெர் மினிட்டுக்கு, ஒரு நிமிஷத்தில் டைப் பண்ணோம். த குவாலிட்டி ஆஃப் பிரிண்டிங் இஸ் நாட் ஸோ குட் பிகாஸ் the head comes in contact with the paper for less time. quality of printing வந்து அதிகமாக நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஓகேவா? இந்த லைன் பிரிண்டரில். நெக்ஸ்ட்டு நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். ஃபஸ்ட்டு இம்பேக்ட் பிரிண்டர்னு என்னென்னு பார்த்தோம். அதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இம்பேக்ட் பிரிண்டர், நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர் பார்த்தோம். இம்பேக்ட் பிரிண்டரில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர், லைன் பிரிண்டர். அப்புறம் நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர் இப்போ பார்க்க போகிறோம், ஓகேவா? நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். These printers use as a different technology to form images on paper and the head do not come in direct contact with the paper. They produce very less noise. Some examples of non-impact printers are inkjet printer, laser printer. ஸோ நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டருக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு சவுண்டே இல்லாமல் நமக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி டு ஃபார்ம் இமேஜ் ஆன் பேப்பர். பேப்பரில் வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கிறாங்க. அண்ட் த ஹெட் டு நாட் கம் இன் டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் த பேப்பர், ஓகேவா? இதுதான் வந்து இதில் உள்ள அட்வான்டேஜ். தே ப்ரொடியூஸ் வெரி லெஸ் நாய்ஸ். ஸோ இம்பேக்ட் பிரிண்டர் வந்து என்ன பண்ணோம்? ரொம்ப நாய்ஸ் கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க, ஓகேவா? இந்த நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டரில் 2 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் அண்டு லேசர் பிரிண்டர். இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர். See inject printer image here. These printers have tiny nozzles. Nozzles means outlet, ஓகேவா? which is sprays ink forming images on the paper. So here which sprays the images, ink which ஃபார்ம் இமேஜ், ஓகேவா? இங்கே என்ன பண்ணும்? அந்த இமேஜ் அந்த அவுட்லெட் மூலயமா வந்து சின்ன ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிக்கும் அந்த இங்கை. அதுலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணும்? இமேஜஸ் வந்துடும். த இமேஜ் ஃபார்ம்டு ஆன் பேப்பர் ஆர் டிஃபைன்டு பை த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் ஆன் த இங்க். த பிரிண்ட் குவாலிட்டி இஸ் குட் இன் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர்ஸ். ஸோ இன்ஜெக்ட் பிரிண்டரில் பிரிண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லேசர் பிரிண்டர். The laser printer works on the electrostatic technology. It is similar to an Xerox machine. Laser printer வந்து Xerox machine மாதிரியே இருக்குங்கிறாங்க, ஓகேவா? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகுதுங்கிறாங்க. These printers can produce wide selection of characters and graphics and prints the same at a high speed. The laser printer can print up to 50 pages per minute. The laser printer can print up to 50 pages per minute.
ஒரு நிமிஷத்துக்கு 50 பேஜ் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த லேசர் பிரிண்டர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம்? செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் பார்த்தோம். செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னால் என்னென்னு சொன்னாங்க? இது டைரெக்டாக வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து பர்மனெண்ட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காது எல்லாத்தையுமே. அதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் வந்து டெவலப் பண்ணோம். ஓகேவா? இந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஃபி டிஸ்க், ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் காம்பேக்ட் டிஸ்க் சொன்னாங்க. ஃப்ளாஃபி டிஸ்க்குனால் இங்கே இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ஷேப்பில் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க், இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பர்மனெண்ட்டாகவே சிஸ்டத்தில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலு கோட்டட் வித் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் மெட்டாலிக் டிஸ்காக இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்பேக்ட் டிஸ்க்னால் சிடி தான். இந்த சிடியில் வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சிடியில் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஆடியோ சிடி, ஒன்று வீடியோ சிடி இருக்குது. ஆடியோ சிடியில் ஆடியோ மட்டும்தான், தட் மீன்ஸ் நம்ம பேசுகிறது மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ சிடியில் வீடியோ ப்ளஸ் ஆடியோ வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஆஃப் மெமரி, அதில் சைஸ்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். மானிட்டரு, பிரிண்டர் பார்த்தோம். ஸோ இந்த மானிட்டரில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. மோனோக்ரோம் மானிட்டர், கலர் மானிட்டர். மோனோக்ரோம் மானிட்டர்னால் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி மாதிரியே இருக்கும். இந்த மோனோக்ரோம் மானிட்டர் பேஸ் கலரை வச்சு தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம். இதில் 3 பேஸ் கலர் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஒயிட், க்ரீன், ஃபாஸ்ஃபர் அண்ட் வந்து ஆம்பர், அப்படியே 3 கலரில் இருக்குது. இது இந்த மோனோக்ரோம் மானிட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கா இதில் வந்து சாஃப்ட் ஒயிட் மோனோக்ரோம் மானிட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். அது வந்து ஐஸை வந்து ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கணும், நம்ம கண்ணை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்புறம் கிளாரிட்டி, அதில் பார்க்குற பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கும்? நல்லா இருக்கும், கிளாரிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கலர் மானிட்டர்னால் கலர் டிவி மாதிரின்னு சொன்னாங்க. இதில் பேஸ் கலர் எதை வச்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட், க்ரீன் அண்டு ப்ளூவை யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்குது. 14 இன்ச்சஸ், 17 இன்ச்சஸ் அண்டு 21 இன்ச்சஸ் இருக்குது. ஆஃப்டர் தட் பிரிண்டர் பார்த்தோம். பிரிண்டர்னால் அவுட்புட் டிவைஸ் தான் பிரிண்டரு. அந்த பிரிண்டரில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று இம்பேக்ட் பிரிண்டர், நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். இம்பேக்ட் பிரிண்டரில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர், லைன் பிரிண்டர். ஓகேவா? டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர், லைன் பிரிண்டர் இருக்குது. நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டரில் 2 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் அண்டு லேசர் பிரிண்டர். ஓகே, இதான்ப்பா இந்த கிளாஸோட உங்கள் ஃபஸ்ட் லெசன் இதோட முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த 1 words அண்ட் கொஷின் ஆன்சர். ஓகே, within 2 days you have to find out the 1 words and question answer. Maximum today or tomorrow I will give the answer for this. Okay, you have to put separate note for computer and copy the question answer and fill ups 1 words like that. Okay va? You have to put separate note for computer. And write everything in first lesson. Okay va? Fill up, say true or false, match the following, choose the correct answer, explanation, answer the following and answer the following details. ஓகேவா? இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுப்போம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.